योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मोतये सखाय इन्द्रं मोतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका
सर्वधा रक्षक, सर्वथा शाश्वत रक्षक, परम रक्षक, जगद रक्षक, विश्व रक्षक। ओम शाश्वत पिता, शाश्वत माता, सर्वपिता, सर्वमाता, विश्वपिता, विश्वमाता, जगत पिता, जगन माता, जगदाम्बा, जगत जननी। ओम जगतपति, विश्वपति, चित्तपति, चक्षुष्पति, वाक्पति, आपति, परापति, शुभस्पति, दीक्षापति, तपस्पति, व्रतपति, वास्तुष्पति, प्रजापति, सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता, त्राता, दाता, विधाता, शाश्वत बंधु, मित्र, सखा, परम बंधु, परम मित्र, परम सखा, प्रथम बंधु, प्रथम मित्र, प्रथम सखा, विश्व बंधु, विश्व सखा, विश्वामित्र, सर्वबंधु, सर्वमित्र, सर्वसखा। ओम शाश्वत गुरु, गुरूणां गुरु, परम गुरु, प्रथम गुरु, आदि गुरु, सर्वगुरु, सत्य नित्य गुरु। ओम शाश्वत आचार्य, सर्वाचार्य, परमाचार्य, प्रथमाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी, सर्वस्वामी, सत्य नित्य स्वामी, शाश्वत राजा, राजाधिराजा, महाराजा। ओम स्वराट, स्वयंराट, विराट, विश्वराट, अनंतराट, ब्रह्मराट, महाराट, बहुराट, सर्वराट, पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश, हरियमा। ओम सदाधार, सर्वदाधार, जगदाधार, विश्वाधार। ओम ईश्वरा, परमेश्वरा, विश्वेश्वरा, जगदीश्वरा। ओम सच्चिदानंद अनंत स्वरूप, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। ओम निराकार, ओम अज निराकार, सर्वशक्तिमन, न्यायकारिण, जगदीश। ईशा सर्व सर्व अधमोधारक, पतित पावन, मान्य प्रदा। ओम विश्व विनोदक, विनय विधि प्रदा। ओम विश्वास विलासक, निरंजन, नायक, शर्मदा, नरेश, निर्विकार। ओम सर्वांतर्यामिन, सदुपदेशक, मोक्ष प्रदा, सत्य गुणाकर, निर्मल, निरीह, निरामय, निरुपद्रव, दीन दयाकर, परम सुखदायक। ओम दारिद्र्य विनाशक, निर्वैर विधायक, सुनीति वर्धक, प्रीति साधक, राज्य विधायक। ओम शत्रु विनाशक, सर्व बलदायक, निर्बल पालक, सुधर्म सुप्रापक। ओम अर्थ सुसाधक, सुकाम वर्धक, ज्ञान प्रदा, संतति पालक, धर्म सुशिक्षक, रोग विनाशक। ओम पुरुषार्थ प्रापक, दुर्गुण नाशक, सिद्धि प्रदा। ओम सज्जन सुखदा, दुष्ट सुताड़ना, गर्व कुक्रोध कुलोभ विदारक।
ఓం పరమేశ పరేశ పరమాత్మన్ పరబ్రహ్మన్. ఓం జగదానందక పరమేశ్వర వ్యాపక సూక్ష్మాచ్ఛేద్య. ఓం అజర అమృతాభయ. ఓం అప్రతిమ ప్రభావ నిర్గుణ అతుల విశ్వాద్య విశ్వవంద్య విద్వద్విలాసక మంగళప్రదేశ్వర. ఓం సత్య సుఖదాయక సర్వదా సర్వోత్కృష్ట స్వీకరణీయ వరేశ్వర. ఓం పరమ సుఖదాయక పక్షపాతరహిత ధర్మ న్యాయకారిన్ హరియమ యమరాజ. ఓం పరమైశ్వర్యవన్ ఇంద్రేశ్వర. ఓం మహావిద్యవాచోధిపతే బృహస్పతే పరమాత్మన్. ఓం అనంత పరాక్రమేశ్వర విష్ణు ప్రభో విభో స్వయంభూ శంభో శంభో పరిభూ. ఓం శంభవ మయోభవ ప్రభవ విభవ ఉద్భవ సుభవ. ఓం సర్వానుభూ. ఓం భూ. ఓం భువ. ఓం స్వః. ఓం భూర్భువ స్వః. ప్రియా ప్రియాతి ప్రియా ప్రియతమ ప్రాణాత్ ప్రాణ ప్రాణస్య ప్రాణ ప్రాణాధార ప్రాణపతి ప్రాణేశ్వర జీవనపతి జీవనేశ్వర జీవనాధార జన్మదాత సర్వదుఃఖ వినాశక సకల క్లేశ నాశక సంకట మోచక సమస్త అవిద్య అశాంతి భయ నిరాశ నివారక. ఓం సతచితనంతానంద ఘన స్వరూప ఆనందదాయక ఆనందకర సుఖకర సుఖదాయక. ఓం ఆత్మద బలద జ్ఞానద సర్వదా హర్షద వర్చోద సహోద ద్రవిణోద ఆయుర్ద మోక్షద. ఓం 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 ఓం. ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణామం ప్రణామం. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సున్నార్థులారా, విశ్వాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ బ్రహ్మాత్మ పరమాత్మ పూర్ణాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, దాచుకోకండి. దాచుకుంటేనే అనుమానం సందేహం కలుగుతుంది. ఎప్పుడైతే దాచుకుంటామో సందేహం కలుగుతుంది. దాచుకుంటున్నామంటే ఏదో ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకు దాపరికం? ఎందుకు కప్పిపుచ్చుకుంటారు? కప్పిపుచ్చుకుంటున్నాం, దాచుకుంటున్నాం, దాచేస్తున్నాం, ఏదో దాచేస్తున్నాం. దాచేస్తున్నాం అంటే ఏదో తప్పు జరుగుతుంది, ఏదో పొరపాటు చేస్తున్నాం, తప్పు అనిపిస్తుంది కాబట్టి దాచేస్తున్నాం. దాచుకోవడంలోనే సందేహం కలుగుతుంది. దాచుకోకండి, విప్పేయండి. దాపరికం పనికి రాదు. భార్య భర్తల మధ్య అసలే పనికి రాదు. ఈ దాచుకోవడాలు దోచుకోవడాలు భార్య భర్త మధ్య ఉండకూడదు. అనుమానమే పెనుభూతం అవుతుంది.
భార్య భర్తలు ఏది దాచుకోకూడదు, అసలు స్వభావం దాచుకోకూడదు, ఏ భావాలు దాచుకోకూడదు, ఏ విచారాలు ఆలోచనలు దాచుకోకూడదు. ఎందుకంటే భార్య భర్తలు ఒకటే, వేరు వేరు కాదు. భార్య వేరు భర్త వేరు కాదు. ఏమి దాచుకోకూడదు, ఏది దాచుకోకూడదు, భావాలు, గుణాలు, అలవాట్లు, ఇంటి వ్యవహారం కానీ. ముఖ్యంగా ఇంటి వ్యవహారంలో దంపతులు, భార్య భర్తలు పరస్పరం అర్పణం, ఒకరినొకరు అర్పణం చేసుకోవాలి. పరస్పరం అర్పణం అవసరం. ముఖ్యంగా భర్త తన స్వభావాన్ని కప్పిపుచ్చుకోకూడదు, మూసుకోకూడదు, దాచుకోకూడదు. అలాగే భార్య కూడా. భార్య అర్పించుకుంది తన ఇంటిని, పుట్టినింటిని వదిలి, తల్లిగారింటిని వదిలి, పుట్టి పెరిగినటువంటి ఆ ఇంటిని, ఆ పరిసరాలను, ఆ మిత్రులను, ఆ బంధువులను అందరిని వదిలి, ఇంటిని వదిలి అర్పణం చేసుకుంటుంది. అలాగే కోరుకుంటుంది. భర్త కూడా అర్పించుకోవాలి, సమర్పణ చేసుకోవాలి. భార్య సమర్పణ చేసుకుని ఇంటికి వస్తుంది, భర్త ఇంటికి, అత్తగారింటికి. అటువంటిప్పుడు దాచుకుంటే, కప్పిపుచ్చుకుంటే, భార్య కూడా అలాగే కప్పిపుచ్చుకుంటే, దాచుకుంటే, దానికోసం కాదు భార్య వచ్చింది. ఇది అర్థం చేసుకుంటే అటువంటి పతి ఆదర్శ పతి అవుతాడు. ఒకరినొకరు అర్పణం చేసుకోవడం అవసరం ఉంటుంది. అది ఇల్లు, అది జీవితం, అది దాంపత్యం, ఆదర్శ దాంపత్యం. ఎందుకంటే ఇది కాకుండా ఇది రాదు. ఇచ్చుకోవాలి, ఇవ్వడానికే ప్రయత్నం చేయాలి, తీసుకోవడం కాదు. భర్త కానీ భార్య కానీ ఇవ్వడానికే ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. ఇస్తుంటే వస్తుంటాయి. ఎవరైతే ఇస్తారో అప్పుడు వస్తుంటాయి. భర్త అంటేనే యజ్ఞశీలుడు, ఇచ్చేవాడు, మఘవన్, ఐశ్వర్యశాలి. యజ్ఞం యజ్ఞం చేయడమే, దానం చేయడమే. యజ్ఞం అంటేనే పరోపకారం, యజ్ఞం అంటేనే దానం, సంగతికరణం కూడా. జీవనం హవనం. నిజానికి భార్యాభర్తల జీవనం హవనమే, అగ్నిహోత్రమే, యజ్ఞమే, హోమమే. హోమమన్నా యజ్ఞమన్నా పరోపకారమే, ఇవ్వడమే. హూ దాన అదనే ఆదానేచ. హూ హోమం, అందులో కూడా దానమే. యజ్ఞం దానమే, సంగతికరణమే, దేవ పూజ. ఈ దేవ పూజ, ఒకరికొకరు దేవతలు. భార్యకు భర్త దేవుడు, అలాగే భార్య కూడా దేవతే, భర్తకు భార్య దేవత. అలా ఉన్నప్పుడే, దానం చేసుకున్నప్పుడే, ఇచ్చుకున్నప్పుడే దాన గుణం ఉండాలి. భార్య భర్తల మధ్య ఇవ్వడమే, అర్పణం చేసుకోవడమే, ఇచ్చుకోవడం. పుచ్చుకోవడం కొరకు కాదు, ఇచ్చుకోవడం కొరకు ప్రయత్నం చేస్తుంది భార్య. అంతా అర్పించేస్తుంది, అన్నీ అర్పించేస్తుంది. అలా ఉన్నప్పుడే అది ఆదర్శ దాంపత్యం. పరస్పర అర్పణం. దాచుకుంటే కాదు, ఏది దాచుకోకూడదు ఒకరినొకరు. అలాగే ఈశ్వరోపాసకుడు కూడా దాచుకోకూడదు. పరమాత్మకు దాచుకుంటే తెలిసిపోతుంది పరమాత్మకు. భక్తుడు ఏది దాచుకోకూడదు. అటువంటి భక్తురాలు భార్య. అలాగే భర్త కూడా భక్తుడు అన్నమాట. భార్య భక్తుడు కావాలి, ఏక పత్నివ్రతుడు కావాలి. అలాగే భార్య కూడా పత్నివ్రత, పతివ్రత. పత్నివ్రతుడు, పతివ్రత. ఇదే ఆదర్శ దాంపత్యం. పరస్పరం అర్పణం, సమర్పణం. ఎందుకంటే ఈ విధానమే విశ్వ నియమం, సృష్టి ధర్మం. భార్య భర్తలు అంటేనే సృష్టి నిర్మాణం కొరకే, సృష్టి యొక్క రహస్యాన్ని తెలియడం కొరకే పరమపిత పరమాత్మ ఏర్పరిచిన వ్యవస్థ
భార్య భర్తలుగా అది సమీపంలో ఉండాలి. దగ్గర ఉపోప దగ్గర మరీ దగ్గర ఉండాలి. ఉపోప ఉప ఉప మరి సామీప్యం దగ్గరగా ఉండడం అవసరం. అధికాధికంగా దగ్గరగా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి. భర్త మఘవన్ కావాలి. మఘవన్ ఐశ్వర్యశాలి, మఘవన్ యజ్ఞశీల స్వభావం ఉన్నటువంటి వాడు కావాలి. దాశుషే ఇచ్చేవాడు కావాలి. అటువంటి వరుణ్ణి కోరుకోవాలి. వధువు ఏ చలము కపటం ఉండకూడదు. భర్త ఏది దాచుకోకూడదు. వివాహ కామనయ వివాహం చేయదలుచుకున్నటువంటి యువతి స్త్రీలు ఎటువంటి వారిని కోరుకుంటారు అంటే చలము కపటం అటువంటి ఆచరణ లేని చలకపట ఆచరణ రహిత సత్యభావ ప్రకాశక సత్యభావాలు భావాన్ని వ్యక్తం చేసేవారే ఉండాలి అటువంటి వరుడు, అటువంటి భర్త. ఏక స్త్రీ వ్రతుడు, ఏకపత్ని వ్రతుడై ఉండాలి. జితేంద్రుడై ఉండాలి. ఉద్యోగి అయి ఉండాలి. పురుషార్థం చేసేవాడు ఉద్యోగి అంటే. ధార్మికుడు అవ్వాలి. అటువంటి ధార్మికుడు దాత, విద్వాన్ అటువంటి వాడిని కోరుకుంటుంది వధువు భార్య. తమ్ ఉపయమ్య నిరంతరం ఆనందితవ్యం. అటువంటి భర్తను పొంది ఆ వధువు, ఆ మహిళ, ఆ భార్య ఆనందిస్తుంది. అది జీవనం, అది దాంపత్యం. కాబట్టి భర్త ఏది దాచుకోకూడదు. ముందుగా ఈ దాపరికం అనేది భర్త నుండి మొదలవుతుంది. కాబట్టి భర్త ఏది దాచుకోకూడదు అనే విషయంలో మంత్రం కదాచన ఎప్పుడు కూడా, ఎన్నడూ కూడా దాచుకోకూడదు. కదాచన స్త్రీ స్త్రీ కాకూడదు. స్త్రీ అంటే స్త్రీ ఆచ్ఛాదనే. దాచుకోకూడదు, కప్పిపుచ్చుకోకూడదు, కప్పివేయకూడదు ఏ విషయాన్ని కూడా. కదాచన ఎన్నడూ కూడా స్త్రీరసి. భార్య భర్త సంబోధిస్తూ హే ఇంద్ర అంటే ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకున్నవాడా, ఇంద్రియాలను జయించిన వాడా అని సంబోధిస్తుంది. హే మఘవన్ ఐశ్వర్యశాలి, ఇచ్చుగుణం గలవాడ, పరోపకార స్వభావం గలవాడ అని సంబోధిస్తూ నేను ఆదిత్య తుల్యం సూర్యుని లాంటి దీప్తి ఉన్నటువంటి సంతానాన్ని కోరుకుంటున్నాను. అందుకే నీ ఇంటికి వచ్చినాను, నేను వరించినాను, నీవు నా వరుడివి. ఆదిత్యేభ్య త్వా ఆదిత్యుల కొరకు. అంతేకాదు ఆదిత్యులు 12 ఆదిత్యులు 12 మాసాల్లో నీతో సుఖం పొందాలని, ఆనందంగా ఉండాలని. అంటే ప్రతిదినం, ప్రతి మాసం, మొత్తం సంవత్సరం అంతా, జీవితం అంతా సూర్యుని లాంటి సంతానాన్ని పొంది ఆనందించాలని, అన్ని మర్చిపోయి అందరిని వదిలిపెట్టి నీ ఇంటికి వచ్చినానని వేడుకుంటుంది పతిని. భార్య భర్తను వేడుకుంటుంది, కోరుకుంటుంది. ఈ విషయం గురించి పరస్పరం అర్పణం దాంపత్య జీవనం గురించి మంత్రం యజుర్వేదం 8వ అధ్యాయ, యజుర్వేదంలో 8వ అధ్యాయంలో 2వ మంత్రం. మంత్రం యొక్క ఋషి ఆంగిరస, దేవత గృహపతిర్ మఘవ. తర్వాత ఛందస్సు బురిక్ ఆర్షి పంక్తి ఛందస్సు, స్వరం పంచమ స్వరం. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం దాంపత్యం గురించి చెప్పడం జరిగింది. పునః తమేవ మళ్ళీ గృహస్థుల ధర్మం గురించి ఈ మంత్రంలో ఉపదేశించినట్టు మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పడం జరుగుతుంది. దేవత చాలా స్పష్టంగా గృహపతి మఘవా, గృహపతి ఎలా ఉండాలి, గృహ యజమాని భర్త మఘవంతుడై ఉండాలి. మఘవన్ భగవన్ ఐశ్వర్యశాలి, ఇచ్చేవాడు, యజ్ఞశీలుడై ఉండాలి అని దేవత ద్వారానే తెలిసిపోతుంది. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలు. మంత్రం కదాచన స్త్రీరసి నేంద్ర సచ్చసి దాశోషే
ఉపోపేన్ను మఘవన్ భూయ ఇన్ను తే దానం దేవస్య పృచ్ఛత ఆదిత్యేభ్యస్త్వా. మంత్రం మంత్రంలో శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత పదాలు మహర్షి చేసినటువంటి సంధి విచ్ఛేదం పదపాఠం. కదాచన స్తరీః అసి న ఇంద్ర సచ్చసి దాశుషే ఉపోపేత్యుప ఉప ఇత్ ను మఘవన్నితి మఘవన్ భూయః ఇత్ ను తే దానం దేవస్య పృచ్ఛతే ఆదిత్యేభ్యః త్వా. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం కదాచన స్తరీరసినేంద్రసశ్చసి దాశుషే ఉపోపేన్ను మఘవన్ భూయ ఇన్ను తే దానం దేవస్య పృచ్ఛ్యత ఆదిత్యేభ్యస్త్వా. నమస్తే గురుజీ. శుభం. ఈ మంత్రాల్లో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థం, ప్రతి శబ్దానికి ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి ప్రమాణపూర్వకంగా చెప్పినటువంటి అర్థాలు మంత్రం ఉన్నటువంటి ఆ క్రమంలోనే, మంత్రంలో ఉన్న శబ్దాలు ఏ క్రమంలో ఉన్నాయో ఆ క్రమంలోనే మహర్షి అర్థం చెప్పడం జరిగింది. ప్రతి శబ్దానికి ప్రతి పదానికి. కదా కస్మిన్ కాలే చన అపి అంటే ఎప్పుడు కూడా, ఏ కాలంలో కూడా అని అర్థం. కదా అంటే ఎప్పుడు అని అంటాం. ఏ కాలంలో, చన అంటే అపి కూడా, ఏ కాలంలో కూడా అంటే ఎప్పుడు కూడా. స్తరీః స్వభావాచ్ఛాదక సంకుచిత, తన స్వభావాన్ని ఆచ్ఛాదకుడు, కప్పివేసేవాడు. ఆచ్ఛాదనం అంటే మూసేయడం, దాచేయడం. సంకుచిత అసి భవసి నా, ఇలా ఉండకూడదు అంటే ఎప్పుడు కూడా భర్త తన స్వభావాన్ని మూసుకోకూడదు, దాచుకోకూడదు, కప్పిపుచ్చుకోకూడదు. సంకుచిత కాకూడదు. సంకుచిత అంటే వెనక్కి లాక్కోవడం, దాచుకోవడం. అసి భవసి, నీవు అలా ఉండకూడదు, నా ఉండకూడదు. నిషేధే, ఎందుకంటే నీవు ఇంద్ర పరమేశ్వర్య పతే సంబోధిస్తుంది భార్య, పత్ని. ఇంద్ర పరమేశ్వర్య పతే, నీవు పరమేశ్వరి పతివి. సచ్చసి నేను నీవు పొందుతున్నావు. ఇక్కడ ప్రాప్నోషి సచ్చతి ఇది గతి కర్మస్తు పఠితం నిఘంటు. సచ్చ అంటే గతి, గతి అంటే ప్రాప్తి, జ్ఞానం. సచ్చసి నీవు పొందుతున్నావు. దాశుషే దానశీలాయ, దాశుషి చతుర్థి విభక్తి, దానశీలుని కొరకు, నీవు దానశీలుడి నీ కొరకు. ఉపోప సామీప్యం, నీ దగ్గరకు వచ్చినాను, అధికాధికంగా దగ్గరకు వచ్చినాను అని అర్థం. తల్లిగారింటిని వదిలి, పుట్టి పెరిగిన ఇంటిని వదిలి, ఆ పరిసరాలను వదిలి, ఆ ఊరును వదిలి, ఆ బాల్య మిత్రులను అందరినీ వదిలి వచ్చేస్తుంది. అందుకే ఉపోప అతి సామీప్యం. సామీప్యే ఉపరి అధ్యదశ, సామీప్య అంటే చాలా దగ్గరగా వచ్చేసినాను అని అర్థం. ఉపరి అధ్యదశ సామీప్య అష్టాధ్యాయ సూత్రం చెప్పాను. ఇది ద్విత్వం. ఇక్కడ ఉపోప అతి దగ్గర అని చెప్పడానికి ఉప ఇది ద్విత్వం. ఇత్ అంటే ఏవ నిశ్చయంగా, ఖచ్చితంగా. ఇత్ నువ్వు అంటే శీఘ్రంగా, క్షిప్రం. నువ్వు ఇది క్షిప్రనామసు పఠితం. నిఘంటులో నువ్వు అంటే క్షిప్రము, వెంటనే, త్వరగా అనే అర్థంతో చెప్పడం జరిగింది. క్షిప్రం ను అనే శబ్దానికి అర్థం నిఘంటులో క్షిప్రం, క్షిప్రనామసు పఠితం. వెంటనే, త్వరగానే శబ్దానికి పర్యాపదం ను. మఘవన్ ప్రశంసిత ధనయుక్త, మఘవంతుడు, భగవంతుడు, మఘవంతుడు, భగవన్ మఘవన్, ప్రశంసిత ధనయుక్తుడు మఘవన్ అంటే. భూయ భూయ అధికం. ఇత్ మళ్ళీ ఇత్ అంటే ఖచ్చితంగా, నిశ్చయంగా. ఏవ ను శీఘ్రం. తే తవ నీ యొక్క దానం. దేవస్య విదుష
పృచ్ఛతే సంబధ్యతే. పృచ్ఛతే అంటే ఇక్కడ పొందడం అనే అర్థం వస్తుంది. మళ్ళీ సంబధ్యతే అంటే సరిగా బంధింపబడుతుంది, సరిగా కలుస్తుంది అని అర్థం. ఆదిత్యేభ్య మాసేభ్య. ఆదిత్యులు అంటే 12 మాసాలను కూడా ఆదిత్యులు అంటారు. 12 మాసాలు. మాసేభ్య మాసాల కొరకు. ఇక్కడ పదార్థంలో మాసేభ్య అన్నారు, కానీ ఆదిత్యులు లాంటి సంతానం కొరకు అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. సూర్యుల్లా వెలిగిపోయే సంతానం, అటువంటి సంతానం కొరకు. అంటే నీవు ఆదిత్య బ్రహ్మచారివి. అంటే ఆదిత్య బ్రహ్మచారి 48 సంవత్సరాల వయసు వరకు బ్రహ్మచర్యం పాటించి గురుముఖంగా గురుకులంలో అన్ని శాస్త్రాలు, వేదానుకుల శాస్త్రాలన్నీ కూడా అధ్యయనం చేసి ఆ విధంగా పాటించినటువంటి అస్ఖలిత బ్రహ్మచారి, తన వీర్యాన్ని వ్యర్థం చేసుకోకుండా వీర్యరక్షణ చేసుకున్నటువంటి ఈశ్వరోపాసకుడై ఉండాలి. మళ్ళీ వరుడు ఈశ్వరోపాసన అంటే ముందు బ్రహ్మచారి ఉండాలి. 48 సంవత్సరాల వయసు వరకు బ్రహ్మచర్యం పాటించినటువంటి బ్రహ్మచారి ఆదిత్య బ్రహ్మచారి. అందుకే ఇక్కడ ఆదిత్య. ఇంతకుముందు మొదటి మంత్రం కూడా ఈ శబ్దం వచ్చింది, ఆదిత్యేభ్య. అక్కడ కూడా అటువంటి సంతానం కొరకు నేను చేరుకుంటున్నానని వధువు వరుణ్ణి కోరుకుంటుంది. ఉపయామ గృహీతో అసి ఆదిత్యేభ్య త్వ అన్నారు అప్పుడు మొదటి మంత్రంలో. అంటే యమనియమాలు పాటించే సాధకుడై ఉండాలి వరుడు. అక్కడ కూడా బ్రహ్మచారి ఉండాలి. ఆదిత్య శబ్దంతో బ్రహ్మచారి, 48 సంవత్సరాల బ్రహ్మచారి. అక్కడ ఆదిత్యేభ్య అనే దానికి అర్థం కృత 48 వర్ష బ్రహ్మచర్యేభ్య ఉంభ్య అని కూడా చెప్పడం జరిగింది మొదటి మంత్రంలో. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆదిత్యేభ్య అంటే అటువంటి సంతానం కలగాలనే ఉద్దేశంతో నీ దగ్గరికి వచ్చినాను. అతి సమీపం అధికారికంగా నీ దగ్గరికి వచ్చినాను, కాబట్టి నువ్వేవి దాచుకోకూడదని కోరుకుంటుంది భార్య. క్షిప్రం తొందరగా. అంటే ఇక్కడ దానం చేయడం అనే విషయం కూడా గమనిస్తే వీర్యదానం చేయడం ఉంటుంది. భార్యకు భర్త ఇచ్చుకోవడమే, ఇస్తూనే ఉండాలి అన్ని విషయాలుగా. సుఖ సాధనాలు, వస్తువులు, అలాగే వీర్యం, శరీరం అన్నీ ఇచ్చుకోవాలి. భర్తలో గుణం ఇచ్చే గుణం ఉండాలి. భార్య ప్రతిగ్రహీత, తీసుకునే గుణం ఉంటుంది. శరీరంలో కూడా అటువంటి శక్తి ఉంటుంది. భార్యకు గ్రహించే గుణం ఉంటుంది, భర్తకు ఇచ్చే గుణం ఉండాలి. పురుష శరీరంలో ఇచ్చే గుణం ఉండాలి. ఆ విషయం చెబుతున్నారు. పృచ్ఛతే సంబధ్యతే ఆదిత్యేభ్య. ఎందుకంటే త్వాం సుఖదాతారం, నీవు సుఖదాతవు, అందుకే నేను పొందుతున్నాను, నీ దగ్గరికి వస్తున్నాను. పృచ్ఛతే పొందడం, ప్రాప్తి అని అర్థం. అన్వయంలో మహర్షి హే ఇంద్ర పరమేశ యుక్తపతే అని సంబోధించడం జరిగింది. హే ఇంద్ర అంటే పరమేశ్వరయుక్త పతే. మరొక అర్థం ఇంద్ర అంటే ఇంద్రియాలకు అధిపతి, ఇంద్రియాలను జయించిన వాడా అని అర్థం. ఇంద్రియాలను జయించేవాడు, ఇంద్రియాలను వాడుకునేవాడు, ఇంద్రియాలను ఉపయోగించుకునేవాడు ఇంద్రుడు. అందుకే ఇంద్రియాలు ఇంద్రుని యొక్క ఆత్మ యొక్క సాధనాలు. ఆత్మ యొక్క సాధనాలే ఇంద్రియాలు, ఇంద్రుని యొక్క సాధనాలు ఇంద్రియాలు. ఇంద్రుడు ఎవరు అంటే ఇంద్రియాలను జయించినవాడు. హే ఇంద్ర పరమేశ్వర్య యుక్తపతే యతః త్వం కదాచన సరీహి నా అసి. ఇప్పుడు కూడా నీవు కదాచన ఇప్పుడు కూడా సరీహి నా అసి ఉండకూడదు, అవ్వకూడదు. తస్మాత్ దాశుష ఇన్ను, కాబట్టి నువ్వు దాశుష నిశ్చయంగా, నువ్వు శీఘ్రంగా, ఉపోప దగ్గర అతి సమీపంలో, సత్యసి నువ్వు పొందుతున్నావు, నన్ను పొందుతున్నావు అని. సత్యసి మధ్యం పురుష ఏకవచనం. హే మఘవన్ అన్వయంలో మహర్షి అంటున్నారు. హే మఘవన్, మంత్రంలో కూడా శబ్దం ఉంది మఘవన్, ఇంద్ర శబ్దం కూడా ఉంది. హే మఘవన్ దేవస్య తే తవ, తే అంటే తవ నీ యొక్క, యత్ దానం ఇన్ను ఏదైతే దానం ఉందో, ఇత్ అది నిశ్చయంగా, ఇన్ను శీఘ్రంగా, భూయ అధికాధికంగా ప్రీత్యత పొందుతున్నాను. అత అహం నేను స్త్రీత్వేన ఆదిత్యేభ్య ఆదిత్యం కొరకు సదా ఎల్లప్పుడూ సుఖప్రాపకుడివి నీవు, సుఖనిచ్చేవాడివి నీవు, సుఖపెట్టేవాడివి అన్ని మాసాల్లో. నిన్ను త్వాం నిన్ను ఆశ్రయిస్తున్నాను.
నీ శరణు అంటే ఇక్కడ నీ ఆశ్రయంలో ఉంటున్నాను, నువ్వు నన్ను కాపాడుకోవాలి అనే భావనతో. భావార్థంలో మహర్షి చెప్పినటువంటి భావార్థం, వివాహ కామనయ స్త్రీ యువత్య, వివాహ కామనటువంటి స్త్రీల ద్వారా ఏం జరగాలి అంటే, స్త్రీ అటువంటి స్త్రీల ద్వారా ఏం కోరుకోవాలి, స్త్రీలు అటువంటి వధువులు యత్ ఛల కపట ఆచరణ రహిత, ఎవరైతే ఛల కపట రచన ఆచరణ, ఛల కపటం లేనటువంటి ఆచరణటువంటి వారు రహితుడు, అటువంటి వారిని కోరుకోవాలి. సత్యభావ ప్రకాశిక, సత్యభావ ప్రకాశకుడైనటువంటి, సత్యభావ ప్రకాశక అంటే ఏ భావాన్ని దాచుకోకుండా ప్రకటించేవాడే ఉండాలి. ఏక స్త్రీ వ్రతుడు, ఏకపత్ని వ్రతుడు. జితేంద్రియ ఉద్యోగి అంటే పురుష ఉద్యోగి. ధార్మికుడే ఉండాలి భర్త వరుడు. దాత ఉండాలి, దాత విద్వాంసుడే ఉండాలి, భగవతి ఉండాలి. తమ ఉపయమ్య తన్ని పొంది నిరంతరం ఆనందితవ్యం, ఆనందించాలి, ఆనందిస్తుంది, అప్పుడే ఆనందం. కాబట్టి భార్యాభర్తల వ్యవహారం ఎలా ఉండాలో, ముఖ్యంగా భర్త ఎలా ఉండాలో, ఆదర్శ పతి ఎలా ఉండాలో ఇందులో చెప్పడం జరిగింది. అలాగని భార్య కూడా అలా ఉంటుంది, భార్య కూడా అలా దాచుకోకుండా ఉండాలి. పరస్పరం అర్పణం సమర్పణం ఉండాలి. భగవంతుడు భక్తుల్లాగా ఉండాలి. సమర్పణం, భగవంతుడి పట్ల ఎటువంటి భావన ఉంటుందో భక్తుడికి అటువంటి భావన భార్యకు ఉండాలి. అలాగే భర్త కూడా అటువంటి భావన ఉండాలి. ఆ విషయం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది దాచుకోకూడదు, దాచుకుంటేనే సందేహం మొదలవుతుంది, అనుమానం మొదలవుతుంది. అదే చిలికి గాలి వాన అవుతుంది, విడిపోవడానికి కారణమవుతుంది. పతిని ఎందుకు అలా ఉండాలంటే, పత్ని సమర్పణ చేసుకుని వచ్చేస్తుంది కాబట్టి. అలాగే భర్త కూడా అర్పణ చేసుకోవాలి, అది గమనించాలి. భార్య వైపే మొగ్గు చూపాలి, భర్త వైపు మొగ్గు చూపాలి. ఏ విషయం వచ్చినా భార్య భర్తలు ఒకరినొకరు కాపాడుకోవాలి. ఇక్కడ మొగ్గు చూపడం అంటే అటువైపు తగ్గాలి అన్నమాట. మనం చూసేటప్పుడు, తూకం వేసేటప్పుడు మొగ్గు చూపడం అంటారు. అటువైపు ఒరగడం అని అర్థం. ఇప్పుడు భార్య వైపే ఉండాలి భర్త వైపు ఉండాలి భార్య, ఒకరి వైపు ఒకరు ఉండాలి, పరస్పరం. ఆ విధంగా ప్రవణత అంటారు, అటువైపు ఉండాలి. ఇదంతా గమనిస్తే భగవంతుని వైపు ఉండాలి అని అర్థం. భగవంతుని వైపు ఉండాలి, ప్రపంచం వైపు కాదు. ఆధ్యాత్మికంగా ఈశ్వరోపాసన విషయంలో భగవంతుడు విశ్వపతి, జగత్పతి, పతి వైపు ఉండాలి భార్య ఎప్పుడు కూడా. భక్తుడు భగవంతుని వైపు ఉండాలి, ప్రపంచం వైపు కాదు. అటు ఒరగాలి, భగవంతుని వైపు ఒరగాలి, ప్రవణత. ఇది ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి ఈ పరస్పర అర్పణం అనేది ఆధ్యాత్మికంగా భగవంతుడు భక్తుడు, ఆ విధంగా కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం విడిచి వెళ్ళాలి, ఈ ప్రపంచాన్ని విడిచి వెళ్ళాలి, పుట్టినింటిని విడిచి వెళ్ళాలి. భగవంతుడు అత్తగారిలో పతిగృహం, పతివేదనం, ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం మంత్రంలో ఉర్వారుకమివ బంధనాత్ మృత్యోః ముక్ష్యమామృతాత్ అని చెప్పిన తర్వాత పతివేదనం, పతి ఇంటికి వెళ్ళాలి, విశ్వపతి, జగత్పతి. ఇది ఆధ్యాత్మికంగా. ఈ విధంగా భార్యాభర్తల సంబంధం అనేది భగవంతుడు భక్తుని మధ్య సంబంధం కూడా. ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని ముంచేద్దాం. ఒకసారి మంత్రం చూద్దాం. ఓం కదాచన శరీరసి నేంద్ర సచ్చసి దాశోషే ఉపోపేన్ను మఘవన్ భూయ ఇన్ను తే దానం దేవస్య పృచ్ఛత ఆదిత్యేభ్యస్త్వా. ఇక్కడ విషయాన్ని ఆపేద్దాం. ఓం శుభం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? భార్యాభర్తలు ఎలా ఉండాలో ఇప్పటికైనా నిర్ణయం తీసుకోండి, ఎలా ఉండాలో. ఇల్లు స్వర్గసీమ, దానికి 2 చక్రాలు, భార్యాభర్తలు. అడగండి, ప్రశ్న అడగండి, సందేహాలు. గురువు గారు నమస్తే. గురు చెప్పండి. ఉపయామ యమ్య
ఉపయమ్య అంటే పొంది ఉపయమ్య పొంది 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 ఉపయం అంటే పొంది ఉపయమ్య అంటే గురుగారు పొందా పొంది 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 ఆనందించాలి. ఇంకా తం ఉపయమ్య అని అటువంటి వాడిని అటువంటి భర్తను పొంది నిరంతరం ఆనందితవ్యం, నిరంతరం ఆనందించండి. నమస్తే గురుగారు. ఓం నమస్తే గురుగారు. చెప్పండి. అయ్యా, ఈ మంత్రములో భార్యాభర్తల మధ్య ఎటువంటి దాపరికాలు ఉండకూడదు అనేటువంటి విషయం మీద కృష్ణారావు గారు సంక్షిప్తంగా చెప్పండి, మొత్తం క్లాస్ చెప్పకండి. అలాగే సార్. అంటే మీరు ఏమనుకున్నారు అనేది, అదే అంటే మీరు ఏం గ్రహించినారు అన్నప్పుడు సంక్షిప్తంగా చెప్పాలి, సార్ అని చెప్పే ప్రయత్నం చేయాలి. మొత్తం క్లాస్ చెప్పొద్దు. అవును గురుజీ. అదే 6 గంటల వరకు ముగించేసేయాలి. అదే గృహస్థ వ్యవహారము ఎట్లా ఉండాలనేటువంటి విషయాన్ని ఈ మంత్రం మనకు తెలియజేసింది గురుజీ. అదే భార్యాభర్తలు ఎప్పుడు కూడా పరస్పరం అర్పణము సమర్పణము చేసుకొని భర్త ఏకపతివ్రతుడు అవ్వాలి, భార్య పతివ్రత కావాలి. ఆ విధంగా ఇద్దరు కూడా ఒకరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇద్దరి మధ్య ఎటువంటి దాపలు ఉంటే అనుమానాలు వస్తాయి. అటుగా ఆ అనుమానాలే వారి యొక్క జీవితాన్ని నాశనం చేస్తాయి. కాబట్టి కడు జాగ్రత్తగా బాధ్యతలు ఎరింగి ఒకరికొకరు అర్థం చేసుకొని గృహస్థాశ్రమాన్ని నడుపుకోవాలనేటువంటి విషయం నాకు అర్థమైంది గురించి. అదేవిధంగా భక్తులు కూడా ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని వైపే ఉండాలి. అలాగే భార్య కూడా భర్త కూడా ఎప్పుడు కూడా వారిరు ఒకరికొకరు సహకరించుకొని ఈ గృహస్థాశ్రమం నడుపుకోవాలనేటువంటిది నాకు అర్థమైంది. అప్పుడే ఆ గృహంలో సుఖ శాంతులు వెలువరిస్తాయి. ఓం నమస్తే. శుభం. ఓం. ఇంకేమైనా సందేహాలు, ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఈ రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకోండి, కొత్త వారు చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి నూతన వధూవరులకు. గొప్ప సూత్రం ఇది. ఇంకెవరైనా సూచనలు? ఆత్మ నివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ఆత్మ నివేదన చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం. ఓ పరమపిత పరమాత్మ, నీకు వందనములు తండ్రి. గురువు గారికి ప్రణామములు. పరమపిత పరమాత్మ, నీవు భార్యాభర్తలు ఎలా ఉండాలో తెలిపావు నాయన. ఓ తండ్రి, ఒకళ్ళకొకళ్ళ అర్థం చేసుకుని ఇల్లు స్వర్గంలాగా ఉండాలని తెలిపాము నాయన. నీ వ్యవస్థ సూర్యవస్థ కదా, అందుకని అన్ని నియమాలతోటి కూడిన వ్యవస్థ. నీ నియమాలని పాటిస్తే చాలు నాయన. అప్పుడే నీ ధరికి చేరగలము. అందుకని ఆత్మని శుద్ధి చేసుకుంటూ చిన్న చిన్నగా నీ ఒడిలోకి చేరటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము తండ్రి. అలా రావాలంటే గురువుల దగ్గర ఉండి ప్రయత్నం చేయాలి తండ్రి. గురువుల శిక్షణతోటి నీ దగ్గరికి చేరటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము తండ్రి. ఓ పరమపిత పరమాత్మ, నాకు అలాంటి
ఇప్పుడు ఇచ్చావు తండ్రి. నీకు వందనములు నాయనా. ప్రతిరోజు లోపల బయట ఆ శత్రువు జయిస్తూ నిన్నే ఉపాసిస్తూ నీ స్మరణ, నీ ధ్యానమే చేస్తూ క్షణ క్షణం నీ ధ్యానాన్ని, నిన్నే స్మరిస్తూ ఈ ఆత్మని శుద్ధి చేసుకుంటూ నిన్ను చేరటానికి ప్రయాణం చేస్తున్నాము తండ్రి. ఒకరికొకరిని కలిసి వైదిక కుటుంబంగా ఏర్పడి పరస్పరం సహకరించుకుంటూ ప్రయాణం చేస్తున్నాము తండ్రి. దానికి గురువు గారే సహకరిస్తున్నారు తండ్రి. ఆ ప్రయాణంలో ఎన్నో ఆటంకాలు వస్తున్నాయి, ఎదుర్కొంటున్నాము తండ్రి. నీ శక్తి వల్ల ఎదుర్కొంటున్నాము తండ్రి. నువ్వే ఇంకా ఇప్పుడు అన్నీ నువ్వే తండ్రి. నీకే అంతా సమర్పించుకుంటూ అంతా నీదే కదా తండ్రి. ఈ ఐశ్వర్యము అంతా ప్రతిదీ నీవిచ్చినదే తండ్రి. దాన్నే సమర్పించుకుంటూ సమర్పణ భావంతో రోజు ఆత్మని శుద్ధి చేసుకుంటూ నేను చేరటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము తండ్రి. చేస్తుంది తండ్రి. అదంతా గురు సన్నిధిలో ఉండి చేయాలి తండ్రి. అందుకని గురు సన్నిధిలో ఉండి గురువు గారు చెప్పిన ఆదేశాల ప్రకారం గురువు గారు ఋషుల మార్గంలో నడుస్తున్నారు కదా, ఆ మార్గంలోనే మేము నడుస్తున్నాము తండ్రి. ప్రతిరోజు గురువు గారి ఆదేశాలను వింటూ దానిని పాటిస్తూ ప్రతి క్షణం నిన్ను స్మరించుకుంటూ నిన్ను చేరటానికి ఈ ప్రయత్నాలన్నీ నేను కర్మ చేసినా నిన్నే స్మరించుకుంటూ నిన్ను చేరటానికి శతవిధాల ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. ఓ పరమపిత పరమాత్మ, ఓ తండ్రి, ఈ ప్రయాణంలో ఏ ఆటంకాలు లేకుండా నీ దరికి చేరితే అప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంటాము తండ్రి. ఉంటాను. దానికోసమే, ఆత్మ తృప్తి కోసమే ఇదంతా చేస్తున్నాను తండ్రి. ప్రతిరోజు నిన్ను అమరగూర్చి ఇంకా అర్థం చేసుకుంటూ గురువు గారు చెప్పిన విషయాలే అర్థం చేసుకుంటూ మననం చేసుకుంటూ నివేధ్యాసనం చేసుకుంటూ చేరటానికి చేస్తున్నాను తండ్రి. ఓ పరమపిత పరమాత్మ, ఓ తండ్రి, ఇంకా శక్తి కావాలి తండ్రి. ఈ శక్తిని ఉపయోగించుకోవటానికి ప్రతిరోజు ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. ఆ శక్తితోటి నిన్ను చేరతాను తండ్రి.
ఓం 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 నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. కూర్చున్న స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం. हे पिता, జగత్పతి, విశ్వపతి, అందరి పతి నీవే ప్రభు. అందరి గతి నీవే. గతిపతి, స్థితి నీవే. పరమగతి నీవే ప్రభు. అసలు పతిని నీవే. ఉపోప అతి సమీపంలో ఉండాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. నీ దగ్గరికి వస్తున్నాం. ఈ పుట్టి పెరిగినటువంటి ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలిపెట్టి, ఈ ప్రపంచం తల్లి గారిలైతే నీవు పతిగ్రహం. అందుకే నీ దగ్గరే ఉండాలి. అక్కడే అంతం కావాలి. భార్య ఏ విధంగా పతిగ్రహంలో తన జీవితాన్ని అర్పించుకుంటుందో, సమాప్తం చేసుకుంటుంది, అలాగే నీ వద్ద ఉండి, నీ ఒడిలో ఉండి, నీ సన్నిధానంలోనే సమాప్తం కావాలి. మళ్ళీ మళ్ళీ రాకుండా ఉండాలి. పతినిలాగా పతిని యొక్క జీవితం పతిగ్రహంలోనే సమర్పణ అంతమవుతుంది. అలా నీ గృహంలోనే, నీ సన్నిధానంలోనే అంతం కావాలి. మళ్ళీ మళ్ళీ రాకూడదు, మళ్ళీ జన్మించకూడదు. ఇదే చివరి దేహం కావాలి. ఇదే చివరి మరణం. అంతం అక్కడ అంతమైపోవాలి, నీలోనే, పతిగ్రహంలోనే. అందుకే అర్పించుకుంటున్నాం. ఏది దాచుకోకుండా. భార్య భర్త ముందు ఒళ్ళు కూడా దాచుకో. జాయ యువ జాయలాగా ఏది దాచుకోకుండా నీవు కూడా నీ దర్శనం ఇస్తావు. సాక్షాత్కారం జరుగుతుంది. యోగాభ్యాసం ద్వారా ఎవరైతే సాధన చేస్తారో, అన్ని వృత్తులను సమాప్తం చేసుకుంటారో, సర్వ వృత్తి నిరోధితు అసంప్రజ్ఞాత సమాధిలో అన్ని వృత్తులను సమాప్తం చేసుకుని ఏది దాచుకోకుండా సిద్ధం చేసుకున్నప్పుడు, సంస్కారం లేకుండా చేసుకున్నప్పుడు, వృత్తులు లేకుండా చేసుకున్నప్పుడు నీవు దర్శనం ఇస్తావు. భార్యలా. భార్య ఏది దాచుకోదు, ఏమి దాచుకోదు, అన్ని ఇచ్చేస్తుంది. అలాగే మేము కూడా అన్ని ఇచ్చేస్తున్నాం. ఏది దాచుకోకుండా అర్పించుకుంటున్నాం ప్రభు. భర్త ముందు భార్యలా నీవు కూడా ఏది దాచుకో. నీవు మంచి వరుడివి, మంచి పతివి, ఆదర్శ పతివి నీవే, ఆదర్శ గతి నీవే, అంతా నీవే ప్రభు. సమర్పణం, ఆత్మర్పణం. అందరి పతి నీవే, విశ్వపతి, జగత్పతి నీవే. అందుకే నీకు ఉపోప ఇన్నూ ఖచ్చితంగా, నిశ్చయంగా, శీఘ్రంగా, ఇప్పుడే, ఎన్నో శీఘ్రం, క్షిప్రం, వెంటనే వచ్చేస్తున్నాం ప్రభు. ఉపోప అధికాధిక సామీప్యానికి వస్తున్నాం. నీ దగ్గరికి వస్తున్నాం ప్రభు. నీ ఉపాసన చేయడానికి వస్తున్నాం ప్రభు. సమీపం, ఆసనం, నివాసం, నీ సామీప్యము, నీ సమీపంలోనే నివసించడానికి వస్తున్నాం ప్రభు. హే పతి, హే భగవన్, హే భగవన్, హే ఇంద్ర, హే పతి నీవే ప్రభు. నీవే. ఏ చలము కపటము లేకుండా, ఇది దాచుకోకుండా, ధార్మికులమై, జితేంద్రులమై, పతివ్రతలమై. నీవే పతి కాబట్టి మేము పతివ్రతలం. నీవే ఏకపతివి, జగత్పతి. నీవు తప్ప మరొక పతి లేడు. విశ్వపతి ఒక్కరే, తమరే ప్రభు. జగత్పతి మీరే, తమరే, మీరొక్కరే, అందరి పతి.
ఈ జగత్తంతా, ఈ ఆత్మలన్నీ కూడా తమరి యొక్క పత్నులే. ఆత్మలన్నీ నీ పత్నులే, నీవే పతివి. అందరూ పతివ్రతలే. ఆత్మలన్నీ కూడా పతివ్రతలు కావాలి. నీవతే పత్నివ్రతుడవే, సందేహం లేదు. ఏకపత్నివ్రతుడవే, ఎటువంటి సందేహం లేదు ప్రభు. కాబట్టి మా గతి నీవే, అంతా నీవే ప్రభు. ఇక ఏమి దాచుకోలేము. దాచుకున్నా నీకు అన్ని తెలిసిపోతాయి. ఎక్కడ దాచుకున్నా, ఏ రకంగా దాచుకున్నా, మేము దాచుకున్నా, కప్పిపుచ్చుకున్నా అన్నీ తమకి తెలిసిపోతాయి. అందుకే ఏమి దాచుకోలేము ప్రభు. నీ నుండి ఏమి దాచుకోలేము. అందుకే సమర్పణ, ఆత్మార్పణం. ఓం 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 శుభం. ఏ ప్రభు, నీకే అర్పణం, సమర్పణం. వందనాలు ప్రభు, ప్రణామాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధువులారా, సాధకులారా, ఉపాసకులారా, అందరి వరుడు పరమిత పరమాత్మ అనే భావనతో మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు, పరమాత్మ శుభాశిస్సులు. ఓం శం శమోం షోం. కళ్ళు మూసుకునే ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. పూర్ణ సమర్పణ భావనతో అందరి పతి గతి పరమగతి పరమిత పరమాత్మ అనే భావనతో ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం సర్వేభ్యో శుభం. ఓం ముగించేద్దాం. ధన్యవాదాలు. ఓం